ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. உங்கள் மேல ஆண்டவர் ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் என்னோடு கூட நேரத்துல பேசினார். ಈ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. இங்க இருக்கிற நிறைய பேரோடு ஆண்டவர் ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆண்டவர் சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, நான் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்ததை போல ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತೆ இவர்களை நான் ஆசீர்வதிக்க போகிறேன். ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Amen. Mark my words, my dear people of God. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today what I am saying, ನಾನು ಈ ದಿನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ is ಇದ್ದೇನೆ from the very heart of the Father in heaven. ಇದು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. Amen. When I heard the Lord speaking to me about this, ಈ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, amen, my tears rolled. ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು I was ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. so overwhelmed about what God was saying to me about you all. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. மறுபடியாய் சொல்ல சந்தோஷப்படுகிறேன். ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ இங்க ಪಡ್ತೇನೆ. இருக்கிற அநேகர்கள் மேல் கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆತನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. You look at your weakness, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು but ನೋಡ್ತೀರಾ. God oversees those weaknesses. ದೇವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿ ಆತ ನೋಡ್ತಾರೆ. உங்க பலவீனத்தை தாண்டி ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. உங்களால முடியலன்றது அவர் அறிகிறார். ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. But ಆದರೆ his love is everlasting love. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದ அவருடைய ಪ್ರೀತಿ. அன்பு மாறாத ஒரு அன்பு. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There are some people, listen to me. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ As I ಕೆಲವರಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು said, ಹೇಳುವಾಗ I'm not going to preach a sermon today. ಈ ದಿನ ನಾ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲ್ಲ. As a prophet of God, ದೇವ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ I want to tell you what Appa has in his heart. ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Amen. The Lord said to me, ಕರ್ತನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, there are so many people here ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದೀರಾ who asked me so many things. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. They asked me so many things. ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Amen. ಕೇಳಿದ್ರು. Hallelujah. Hallelujah. But ಆದ್ರೆ even though they have not seen it, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ even ಕೂಡ, though they have not seen the prayers answered, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ they are so faithful to me. ಅವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. நான் அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்காமல் போனாலும் அந்த ஒரு அற்புதத்துக்கு, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, இதுவரையிலும் நான் அவர்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் போனாலும், ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡದೇ listen ಇರುವಾಗಲೂ to me. ಕೂಡ, Amen. Listen to me. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ You need ಗಮನಿಸಿ. to be attentive to the voice of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. 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 Amen. The Holy Spirit says, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ even ಇದ್ದಾರೆ, you prayed for something, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ you were ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಿ, really desperate for that. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಾಹವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರಿ. Amen. You believed that God will do a miracle. ನೀವು ನಂಬಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. But ಆದ್ರೆ God didn't answer that. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ God ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. didn't do a miracle in that part. ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But today God says, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ even ಇದ್ದಾರೆ, when I have not done anything to them for what they have asked, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, அவர்களுக்கு நான் செய்யாமல் போன போதும் கூட, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, Amen, அவர்கள் என்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார்கள். ಅವರು ತುಂಬಾ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதிகமாய் நேசிக்கிறார்கள். ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ அவர்கள் என்னை ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. வெறுக்கவே இல்லை. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ அவர்கள் ಇಲ್ಲ. என்னை மறக்கவே இல்லை. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಲೇ எத்தனை ಇಲ್ಲ. பேர் ஆமென் ಎಷ್ಟು சொல்றீங்க? ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Amen. உங்களுக்குள்ள ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ நீங்க அறியாமலேயே செய்கிற அந்த அன்பின் காரியங்களை, ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು அதை கர்த்தர் பார்த்து உங்களை சந்தோஷப்படுகிறார். ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Shall I ask you something? ನಾನು ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ. Amen. Just think I am speaking to you personally. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮಾತನಾಡಿ. You had a big dream. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿತ್ತು. Amen. You kept it before God. ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು, You wanted that miracle desperately. ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು You said, Lord, please do it. Only you can do it. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನು You ಮಾಡಲು waited ಶಕ್ತನು. for that.
ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾದಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ it's been years now. ಈಗ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋಯ್ತು. It's been very long time now. ಈಗ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳೇ ಆಯ್ತು. But that prayer is still not answered. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. Amen. Still God didn't say anything to you about that. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಮಾತನಾಡೇ ಇಲ್ಲ. You have never seen even a handful of cloud on about that. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮೇಘವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ you still love him. ಇನ್ನು ಆತನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಲೇ, you still love him. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. you still admire him. ಇನ್ನು ಆತನನ್ನು ನೀವು ರುಚಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. you are so loving. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, you are so dedicated. ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, today ಈಗಲೂ ಕೂಡ you are not amen in the presence of God for a miracle. ನೀವು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. you are in such a state. ನೀವು ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, அற்புத அந்த நான் கேட்ட அற்புதம் ரொம்ப முக்கியமானது. ஆனால் அது நடக்குதோ இல்லையோ நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன். ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. எவ்வளவு பேருக்கு நான் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிற காரியம் புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The Holy Spirit can say amen, speak like this. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Holy Spirit can understand your heart like this. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Listen to me. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. Listen to the words of the Lord. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. When you prayed for the first time, ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, asked for that miracle for the very first time, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, God knew you. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಅರಿತಿದ್ದನು. your need. ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆ ಆತನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದನು. He heard your prayer. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ he never answered you. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. He never did anything that you expected him to do. ನೀವು ಆತನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ you are doing everything that God expects from you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರಿ. you are so cautious. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಗಮನದಿಂದ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நான் செய்யணும் என்று நீங்கள் முழு உறுதியோடு இருந்தீங்க. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ರಿ. இன்றைக்கும் கூட அதே தீர்மானத்தோடு நீங்க வாழ்றீங்க. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. அதை பார்த்து ஆண்டவர் உங்கள் மேலே மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கிறார். ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾರೆ.